चलो तो आज एक नवा पॉइंट साथ आगे बढ़ीए। विद्युत भारों सतत वितरण। जो अत्यार सुधी आपणे जे बात करी थी ए असतत वितरणनी जोई थी। दाखला तरीके संपातपणाना सिद्धांत में आपणे विद्युत भार Q1 Q2 अप टू Qn लीधा था, बराबर। परंतु एनी अंदर विद्युत भारों छे एनुं वितरण केवुं हतुं? असतत। हवे जे बात करवानी छे सतत वितरणनी। असतत वितरण एटले के दाखला तरीके चलो आ कोई विद्युत भारों तंत्र है तो अहींया होय, अहींया होय, अहींया होय, अहींया आ रीतना विद्युत भार होय, आ वच्चेना विस्तारमां नथी। ज्यारे सतत एटले एवुं वितरण के जेमां दरेक जग्याए विद्युत भार होय। आ रीतना कोई समतल पृष्ठ होय तो एमां दरेक जग्याए विद्युत भार होय। तो सतत विद्युत भार वितरण छे एने आपणे त्रण भागमां वहेंची शकीए। एटले के विद्युत भारोना सतत वितरणने त्रण प्रकार है। एक रेखीय वितरण, बे पृष्ठ वितरण अने त्रण कद वितरण। जो रेखीय वितरण एटले शुं तो के दाखला तरीके आ रीतना कोई एक रेखा के रिंग पर विद्युत भार सतत पथरायेलो होय तो एने विद्युत भारनु रेखीय वितरण कहेवाय। जो कोई समतल के पृष्ठ पर विद्युत भार आ रीतना सतत पथरायेलो होय तो एने पृष्ठ वितरण कहेवाय। एवी ज रीतना त्रीजुं छे कद वितरण। राइट। तो रेखीय वितरण है ए समझवा माटे आपणे जेवी रीते दळमां रेखीय दळ घनता व्याख्यायित करी तेम रेखीय विद्युत भार घनता व्याख्यायित करवी पड़े। तो पहला आपणे एना माटे लईए रेखीय विद्युत भार घनता। रेखीय विद्युत भार घनता जेने लेमड़ा वडे दर्शावाय। तो लेमड़ा इज इक्वल टू Q अपॉन L अने जो सूक्ष्म खंड माटे लो तो लेमड़ा इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L बराबर। एकम लंबाई दीठ विद्युत भार ने रेखीय विद्युत भार घनता कहे छे। तो आनी व्याख्या शुं थशे? तो आपणे कीधुं तो कोईपणनी व्याख्या बनाववा माटे छेदने एकम बनावी देवानो। तो एकम लंबाई दीठ विद्युत भार ने रेखीय विद्युत भार घनता कहे छे। जो आने आधारित MCQ पूछवामां आवे छे कि आनो एकम, तो आनो एकम थशे ऊपर विद्युत भार है एटले कूलम, नीचे लंबाई है एटले कूलम पर मीटर। जो पारिमाणिक सूत्र पूछवामां आवे तो पारिमाणिक सूत्र माटे आपणे जाणीए छीए दळ नथी एटले M0, लंबाई है पण नीचे एटले L-1, कूलम Q इज इक्वल टू IT उपरथी A1 T1 बराबर। तो आ रीते तमे रेखीय विद्युत भार घनता है ए याद राखी शको। હવે બીજી છે આપણે પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતાની વાત કરીએ તો દેખો પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતા, પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતા છે એને સિગ્મા વડે દર્શાવાય। તો જેવી રીતે રેખીય વિદ્યુત ભાર ઘનતાને લેમ્બડા વડે અને પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતાને સિગ્મા વડે, આનું સૂત્ર થશે Q अपॉन S अथवा जो खंड माटे लईए तो सिग्मा इज इक्वल टू खंड नानो हो एटले डेल्टा Q अपॉन डेल्टा S बराबर। तो आना उपरथी देखो एमनु जे एकम छे शुं थशे तो कि आपणे जाणीए ऊपर कोण छे विद्युत भारनो एकम कूलम अने नीचे क्षेत्रफळ एटले मीटर स्क्वेर। तो एकम थशे कूलम पर मीटर स्क्वेर। जो आनुं पारिमाणिक सूत्र पूछे तो आनुं पारिमाणिक सूत्र शुं थशे तो कि पहलानी जेम ज M0 L2 ऊपर जशे एटले -2 T1 A1 बराबर। आ ज रीतना त्रीजी विद्युत भार घनता जेने आपणे शुं कहीए कद विद्युत भार घनता, जेने रो वडे दर्शावाय। तो रो इज इक्वल टू देखो कद विद्युत भार घनता रो इज इक्वल टू विद्युत भार भाग्या कद। पहलानी जेम ज आनी व्याख्या आपी शकीए एकम कद दीठ विद्युत भार ने कद विद्युत भार घनता कहे छे। जो सूक्ष्म कद खंड माटे लेता होइए तो रो इज इक्वल टू शुं थाय डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। चलो आना उपरथी आनो एकम लखीए तो आना उपरथी आनो एकम शुं बनशे तो कि विद्युत भार भाग्या कद एटले कूलम पर मीटर क्यूब बराबर।
આના ઉપરથી આનું પારિમાણિક સૂત્ર લખીએ તો પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે તો કે દળ નથી એટલે m0, l ઉપર જશે પણ 3 ઘાત છે એટલે l-3 T1 A1 બરાબર। તો આ થઈ ગઈ કદ વિદ્યુતભાર ઘનતા। તો આપણે સતત વિતરણ માટે આ 3 ઘનતા છે એ વ્યાખ્યાયિત કરવી પડે। શા માટે તો કે અસતત વિતરણની અંદર આપણે ડાયરેક્ટ વિદ્યુતભાર લઈ શકીએ, જ્યારે સતત વિતરણ હોય તો એમાં વિદ્યુતભાર લેવા માટે આપણે શું કરવું પડે તો કે એમાં કોઈ એક સૂક્ષ્મ ખંડ લેવો પડે। એ ખંડ છે એની લંબાઈ ઉપરથી અને આ ઘનતાના સૂત્ર ઉપરથી આપણને બિંદુવત અથવા તો સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભાર મળી જાય। અને વિદ્યુતભાર સૂક્ષ્મ હોય તો આપણે જાણીએ એ પ્રમાણે વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર E=KQ/R² r સૂત્રથી મેળવી શકાય બરાબર। તો આવું એક આપણે રેખીય વિતરણ છે એનાથી સૂત્ર મેળવીએ અને તમારી બુકમાં કદ વિતરણથી આપ્યું છે, તો બાકીના બંને તમે જાતે કરી શકો। તો આપણે જોઈએ રેખીય વિતરણના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર। રેખીય વિતરણના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર। રેખીય પૃષ્ઠ કે કદ ત્રણમાંથી કોઈ પણનું લઈ શકો। 3 થિયરી એકદમ સેમ, ખાલી સંજ્ઞા બદલાશે બરાબર। આ થિયરી જોઈ લઈએ અને પછી જોઈએ કે કેવો ચેન્જ થશે। તો ચલો એના માટે આપણે પહેલાં કોઈ વિદ્યુતભારનું રેખીય વિતરણ લેવું પડે। ધારો કે આ રેખીય વિતરણ છે બરાબર। તો આના ઉપરનો કોઈ નાનો રેખાખંડ ધ્યાનમાં લેવો પડે। ચલો આ રેખાખંડ જેને નામ શું અપાય DL બરાબર। ચલો તો આના વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે આપણે સદિશ સ્વરૂપે જોઈતું હોય તો યામાક્ષ પદ્ધતિ લેવી પડે। તો દેખો આ યામાક્ષ પદ્ધતિ છે જેની અંદર આપણે XYZ લઈએ છીએ અને ત્રણેય યામનું છેદન બિંદુ એટલે કે ઉગમ બિંદુ। તો આપણે આ જે સૂક્ષ્મ ખંડ છે એમનો સ્થાન સદિશ લઈએ જેને નામ આપી દઈએ R। ધારો કે અહીંયા કેપિટલ R સ્થાન સદિશ ધરાવતા બિંદુ P આગળ આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું છે। કોના લીધે તો કે આના લીધે। તો એમનો આમની સાપેક્ષ સ્થાન સદિશ લઈ લે R' બરાબર। તો આ થઈ ગયું એક રેખીય વિતરણ અને એના લીધે બિંદુ P પાસે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું। આપણે જાણીએ વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે આપણે શેની જરૂર પડે તો કે KQ/R², એટલે કે R તો આપણી પાસે છે, R' Q શોધવાના છે બરાબર। તો Q શોધવા માટે આપણે જાણીએ એ પ્રમાણે પહેલાં સમગ્ર રેખાને સૂક્ષ્મ ખંડો DLમાં વહેંચી દેવાના। તેથી અહીંયા રેખા પરનો સૂક્ષ્મ રેખાખંડ અથવા તો સૂક્ષ્મ ખંડ શું બનશે તો કે DL। જો સદિશ લખો તો માનાંકમાં DL। તેથી એના ઉપરનો વિદ્યુતભાર દેખો ખંડ સૂક્ષ્મ છે એટલે વિદ્યુતભાર બી કેવો બને સૂક્ષ્મ, જેને ΔQ અથવા તો DQ કહી શકીએ। તો આપણને રેખીય વિદ્યુતભાર ઘનતાનું સૂત્ર યાદ છે λ=ΔQ/ΔL। તેથી ΔQ બરાબર શું થાય તો કે λ∆L। જો DL કહો તો DL, અહીંયા ΔL કહો તો ΔL બરાબર છે। ચલો તો આ વિદ્યુતભાર મળી ગયો। આથી વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ વિદ્યુતભાર સૂક્ષ્મ હોય તો સ્વાભાવિક છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર બી કેવું થાય સૂક્ષ્મ। તો ΔE=K, K ન લખવું હોય તો એની જગ્યાએ શું લખાય 1/4πε0 ΔQ/R, પણ અહીંયા R તરીકે કોણ છે R', તો R'² ઇન્ટુ R'², તો અહીંયા સદિશ બરાબર। તો આ થઈ ગયું રેખીય વિદ્યુતભાર વિતરણના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર। અહીંયા જુઓ આપણે ΔQની કિંમત મૂકી શકીએ કે 1/4πε0 ΔQની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ λ∆L/R' ઇન્ટુ R'²। તો આ તો ફક્ત એક આ નાના એવા ખંડ ΔLના કારણે અહીંયા ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર થયું। આપણે સમગ્ર રેખા પરના વિદ્યુતભાર વડે ઉદ્ભવતું અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર શોધવું હોય તો આવા દરેક ખંડ માટેનો શું લેવો પડે સરવાળો બરાબર ને। તો ચલો આપણે સરવાળો લઈએ। તો સરવાળા માટે આપણે જાણીએ છીએ કે ડેલ્ટા છે તો અહીંયા શું થઈ જશે સદિશ E।
1/4πε0 જે અચળ છે એટલે 12 આવી જશે. સરવાળા માટે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? સિગ્મા. તો સિગ્મા લેમ્બડા ડેલ્ટા એલ અપોન આર ડેશનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર ડેશ કેરેટ. તો આ થઈ ગયું રેખીય વિતરણ વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. પણ જો અહીંયા ખંડ છે આપણે સૂક્ષ્મ લઈએ એટલે કે ડેલ્ટા એલ ટેન્ડ્સ ટુ 0 લઈએ તો આ જે સરવાળો છે શેમાં પરિણમે? સંકલનમાં પરિણમે. તેથી સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બની જાય? 1/4πε0. અહીંયા આવી જશે ઇન્ટિગ્રેશન. અહીંયા સમગ્ર રેખા અથવા તો રેખા લેમ્બડા ડેલ્ટા એલનું શું થઈ જશે? dl અને નીચે આર ડેશનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર ડેશ કેરેટ. તો આ મળી ગયું રેખીય વિતરણ વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ચલો આ જ રીતે તમે પૃષ્ઠ માટે જાતે લખી શકો. પૃષ્ઠ વિતરણ હોય તો એના વડે ઉદ્ભવતા વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સૂત્ર શું આવશે? આપણે બે લખીએ, એક સિગ્માવાળું અને એક સંકલનવાળું. ચલો પહેલાં સિગ્માવાળું બોલો. શું થશે? તો કે પહેલાં તો 1/4πε0 સિગ્મા જે આ સમીકરણની જેમ જ આવશે. ખાલી ફરક શું પડશે? તો કે લેમ્બડાની જગ્યાએ સિગ્મા આવશે. ડેલ્ટા એલ છે એની જગ્યાએ ડેલ્ટા એસ અથવા તો ડેલ્ટા એ આર ડેશ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર ડેશ કેરેટ. બરાબર. તો આ થઈ ગયું પૃષ્ઠ વિતરણ વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ચલો એને સંકલનમાં લખીએ તો સંકલનની અંદર આવડે હવે 1/4πε0. અહીંયા આવશે ઇન્ટિગ્રેશન પૃષ્ઠ અથવા તો સમતલ સિગ્મા ds અપોન આર ડેશનો સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર ડેશ કેરેટ. બરાબર. ચલો આ જ પ્રમાણે કદ વિતરણ માટે તો દેખો કદ વિતરણ માટે પણ એના એ જ સદિશ E ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4πε0 સિગ્મા. હવે દેખો રેખીય વિતરણ હોય તો લેમ્બડા આવે, પૃષ્ઠ વિતરણ હોય તો સિગ્મા આવે, અને કદ વિતરણ હોય તો એમની કઈ ઘનતા? તો કે કદ ઘનતા રો અને કદખંડ તરીકે ડેલ્ટા વી અપોન આર ડેશ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર ડેશ કેરેટ. બરાબર. ચલો આને સંકલન સ્વરૂપે લખવું હોય તો સદિશ E બરાબર 1/4πε0 ઇન્ટિગ્રેશન અહીંયા સમગ્ર કદ એટલે કે ગોળો રો ડીવી અપોન આર ડેશ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર ડેશ કેરેટ. તો જુઓ ત્રણેય થિયરી એક જ જેવી છે તો એકદમ સિમ્પલી યાદ રહી જાય. રેખીય વિતરણ, પૃષ્ઠ વિતરણ અને કદ વિતરણ વડે કોઈપણ બિંદુ આગળ ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર. બરાબર.